Okay, we will start the session. In yesterday's class, we were discussing about half-bridge inverter and full-bridge inverter. Uh, in the case of half-bridge inverter, we had two switches. Um, if I go for circuit, this was a circuit what we have discussed. Um, we had two switches and voltage, input voltage is exactly divided by half using a capacitor network. And we'll be switching one switch at a time, and so that the output will be half of the supply voltage or input voltage. So for a time period 0 to t by 2, half of the time period, you will be getting plus Vs by 2, and t by 2 to full time period or t by 2 to t, you will be getting negative voltage with a magnitude of minus Vs by 2. If you measure the peak to peak value, you will be getting total Vs. That is nothing but your input supply voltage. So that is what we were discussing yesterday about half bridge inverter. Then we have discussed what is full bridge inverter. So actually full bridge inverter has 4 switches and 4 diode. That is nothing but freewheeling diode. Okay, and what it will do, it will be switching like 2 switches at a time, that is T1 and T2. So that the voltage polarity will be plus and minus, and later at for or during a time interval t by 2 to t, t3 and t4 will be switched on. At that time polarity will be negative and positive, so you will be getting AC output voltage. The maximum voltage you will be getting during positive and negative half cycle is Vs and minus Vs respectively, and the total peak to peak voltage was 2 Vs. So that is what we were discussing yesterday, and in today's class we are going to discuss about push-pull inverter. This is exactly similar to the push-pull converter or push-pull DC to DC converter what we have discussed yesterday, and it will be giving an output voltage, uh, output AC voltage if you switch it one by one. And here, okay, let us discuss the circuit first. Note that this is 12 volt supply DC positive terminal that is connected directly to the transformer, center tap wire of the transformer, and one end of the transformer is connected to one MOSFET. This is a symbol of MOSFET, and another end of the transformer is connected to another MOSFET, and source terminal of MOSFET is grounded. Okay, I will explain one more time. The transformer, what is the specialty of this transformer? It is a 3-winding transformer. Okay, 3-winding transformer means in the primary you have 3 terminals. That is, one is center tap terminal, one is in the top, and one is in the bottom. And in the secondary you have 1 winding. In this primary you have 2 winding and 3 terminal. In the secondary you have 1 winding and 2 terminal. And the center tap or center winding or center connection terminal is connected to a positive supply. And in this example it is 12 volt. Okay, it is connected to a positive supply. The opposite end or both the ends of the primary winding is connected to the drain terminal of MOSFET. And what about source terminal of MOSFET? Source terminal of MOSFET is connected to ground or a negative of 12 volt supply or ground terminal of 12 volt supply. Now you can see that the gate terminal is connected to a load resistance. Gate terminal is connected to a resistance, and it will be connected to a controller. 2 input, 1 pin of controller or microcontroller or microprocessor or whichever controller you are using. So I am marking pin 1 and pin 2. Okay, like the previous class was microprocessor and controller. You know that you can set this pin of microcontroller using programming, and you can turn on or make it high and low. So by doing such action, making
pin high and low. The microcontroller output can be connected to gate terminal of this MOSFET, so that it will switch on and off. And now what we are coming to the circuit operation, we know that the center terminal is always positive because this is connected to the positive supply. Center terminal എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് എന്താണ് പ്ലസ് 12 വോൾട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ 12 വോൾട്ടിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലുമായിട്ടാണ് സെൻറ്റർ ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇനീഷ്യലി അസ്യൂം ദാറ്റ് we are switching on MOSFET 1. Assume this is MOSFET 1 and this is MOSFET 2. So for a time duration 0 to t by 2 period, I am switching on MOSFET 1. I am marking it as M1. So what will happen when M1 is switched on? The negative polarity or negative terminal which is connected here or which is in the source will come to the will be connected to the top end of this transformer. Okay, so if we are giving dot end like this, what will happen if this is minus and plus? It will induce a voltage like minus and plus in the secondary. Okay, so that you will be getting a negative half cycle in the output. So I will explain one more time. The center tap of primary winding is connected to a positive voltage, and then we are switching on MOSFET 1, that is this MOSFET. So its terminal, what it will be, this contact will be closed when it is switched on. So whatever available at the source, that is negative terminal, will be available at the top end of the winding. So it is like minus and plus. If you go for dot convention, it is like minus and plus. So it will induce a voltage in the secondary like similar fashion, minus and plus, so that you will be getting a voltage or negative voltage in the output. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഇനീഷ്യലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നെങ്കിൽ സ്വിച്ചും മാറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്കിത് അസ്യൂം ചെയ്യാം, ഇതാണ് 1, ഇതാണ് 2, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് കൺവെൻഷൻ മാറ്റാം. ഡിപ്പെൻസ്, നമുക്ക് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ഓപ്പറേഷനാണ്, നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. So you will be getting a negative pulse like this. So what will be the voltage? So since this is plus 12, so this will be also depends on the turns ratio. It will come. I cannot write it now 12 volt because depends on the turns ratio. It will change. And now what I am going to do is I am switching off one. That is, this is disconnected or switched off, and I am switching on this 2. That is after an interval t by 2 to after interval t by 2 to after the interval 0 to t by 2, it is the interval t by 2 to t, and during that particular time interval I am switching on or MOSFET 2, that is this MOSFET is switched on and MOSFET 1 is switched off. So what will happen? This negative terminal or negative terminal of the supply, since this is a closed contact, it will be available here. Now it is like plus and minus, plus in the top and negative in the bottom. So it will induce a voltage in the secondary in the form plus and minus. So you will be getting a positive half cycle in the output. So it will be continuing like 1 and 2 switches, MOSFET 1, 2, like that in the similar fashion it will continue. So that you will be getting an output voltage, output AC voltage across the output terminal. Okay, we will read this one. The switching converter that uses a transformer to change the voltage of DC power supply. The feature of push-pull converter is that the transformer primary is supplied with a current from input lines by a pair of transistor. Okay, MOSFET ഒരു transistor ആണ്, metal oxide semiconductor field effect transistor എന്ന് പറയും, in a symmetrical push-pull circuit.
പുഷ് പുള്ളിന്റെ ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതായത് സെൻട്രൽ ടാപ്പ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുക്കും, നെഗറ്റീവ് രണ്ട് സൈഡും സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഡയഗ്രത്തിൽ പഠിച്ചതും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. The transistors are alternately switched on and off periodically, reversing the current in the transformer. ട്രാൻസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും ഓപ്പോസിറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഓണും ഓഫും ആക്കി നിൽക്കും. അങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയി തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്. ഇനീഷ്യലി സെൻറ്റർ ടാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് പ്ലസ്സിൽ കൊടുക്കുക. പുഷ് പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ, ഏത് പുഷ് പുൾ കോൺഫിഗറേഷൻ ആവട്ടെ, DC to if it is DC to DC converter or it may be push pull inverter, the center tap of the primary winding is connected to the plus supply, and we have two other terminals in the primary, that is one in the top and one is in the bottom. This both the terminal will be connected to the negative terminal through a switch or transistor. So we have two operating conditions, like normal AC we have two, we have positive half cycle and negative half cycle. So what initially we will be doing, we will be switching these switches alternatively. Assume that initially we are switching MOSFET 1 or transistor 1, that is this is switched on and this is switched off. So what will happen is the negative terminal, since it is a closed contact, the negative terminal, the source will be connected to the drain terminal and you will be getting a negative terminal here. So it will induce a voltage like negative and plus in the secondary. That means you will be getting a negative half cycle. And after, that is for interval 0 to t by 2. ഇത് ചെയ്യുന്നത് interval 0 to t by 2 ആണ്. So later what we will do is, after t by 2, we will switch on T2 or M2, MOSFET 2, and we will switch off this. So what will happen again, since it is a closed contact, the negative terminal in the source will be coming to the transistor part. So this will become negative and this will become positive. So it will induce a secondary voltage like positive and negative. So now you will be getting a positive half cycle in the output, that is for a time interval 0 to t by 2 to t. And it will be keep on changing the polarity like alternating waveform, positive half cycle and negative half cycle. അല്ലേ, കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളാണ്, കൺവേർട്ടറിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ സിമ്പിളാക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങളെ പ്രാക്ടിക്കൽ അറിവിനായിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് ഈ ഗേറ്റ് ടെർമിനൽ, ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്യൂട്ടബിൾ ഗേറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ട്, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. സ്യൂട്ടബിൾ ഗേറ്റ് ഡ്രൈവിംഗ് സർക്യൂട്ട് വെച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മൈക്രോ പ്രൊസസ്സറിലോ മൈക്രോ കൺട്രോളറിലേക്കാണോ ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുക, സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കാനും ഓഫ് ആക്കാനും. അങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ഓൺ ആക്കുക. അപ്പോൾ അതും പഠിക്കണം, നമ്മൾ ഇതും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 ഇൻവെർട്ടറും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ്, ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ് ആൻഡ് പുഷ് പുൾ ഇൻവെർട്ടർ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി വൺസ് യു ലേൺ DC to DC converter. This is almost the primary side of DC to DC converter. DC to DC converterന്റെ പ്രൈമറി സൈഡ് സർക്യൂട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെയിം സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത്, ഇൻവെർട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി. പുഷ് പുൾ ആയാലും ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ് ആയാലും സെയിം പ്രൈമറി സൈഡിൽ എന്തുണ്ടോ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എടുക്കാം. അഭിജിത്ത്, അഭിജിത്തിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഓഫായി പോകുന്നുണ്ട്. അഭിജിത്ത്, ഒന്ന് ചാറ്റിൽ മെസ്സേജ് അയക്കും. അഭിജിത്ത് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് പറയും. ഹലോ, ഓക്കെ. അനുവിന്ദ്, അപർണ,
അർച്ചിത, അരുൺ പി കെ, അരുൺ, അശ്വിത, ചന്ദ്രലേഖ, ചന്ദ്രലേഖ ഇല്ല, ഗോപിക ഇല്ല, ഹർഷ്, ഹർഷ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഹിപ്സു, പ്രസന്റ് മിസ്സോ? ജസീം, ജസീം ഇല്ല. ഓക്കെ, ഹർഷ് ഇപ്പം ജോയിൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? പാർവതി, പാർവതി, രോഹിത്, വൈഷ്ണവി, അശ്വിൻ രാജ്, ഓക്കെ, ദീപ്തി, ഹരിത, സനില. സനില കഴിഞ്ഞ 2 ക്ലാസ്സിലില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഓക്കെ. ശിശിര, സൗമ്യ. ഓക്കെ, അരുൺ പി കെ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ചന്ദ്രലേഖ, ഗോപിക, ഹർഷ് കട്ടായി പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പാർവതി, ഇത്ര ആൾക്കാർ എനിക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, okay, we will go to next section, that is uninterruptible power supply or UPS. ഓക്കെ, നമ്മളൊക്കെ UPS യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മെയിൻലി ഫോർ അവർ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ or desktop, and also so it is for supplying very critical load such as computers and some medical equipment, and maybe wherever it is necessary to use UPSs. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മേ ബി വേറെ നെസസറി. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത്, ഇപ്പം ഒരു CCTV സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്താ പറയുക, ഒരു വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു കള്ളന് ഉള്ളിൽ കയറണം. ആ സമയത്ത് കറണ്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ജോയിൻ ആവൂല, റെക്കോർഡ് ആവൂല എന്നുള്ളൊരു കേസിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു UPS വെച്ച് പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ? അതേപോലത്തെ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് UPS യൂസ് ചെയ്യാം. UPS എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പവർ സപ്ലൈ അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഔട്ടേജ് ഉള്ള സമയത്ത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്നാണോ? നോ. ദീസ് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗൈൻസ്റ്റ് പവർ ഔട്ടേജസ് ആസ് വെൽ ആസ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് പവർ ലൈൻ ഓവർ വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് കണ്ടീഷൻ. So whenever the power line voltage or line voltage goes below certain limit, that is, we all know that we are working with 230 volt or 240 volt. So when it is going below this voltage, or when it becomes 130 or 180 or 250 like that, so this UPS will automatically adjust the output voltage to 230. അല്ലേ? നമുക്കറിയാം, ചിലപ്പോൾ ഈവനിങ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ കൂടുതൽ ലോഡൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി അറൌണ്ട് 180, 190, 200 ലൈക്ക് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ്. അതേസമയം ചിലപ്പോൾ സംടൈംസ് ഇത് 240, 250 അങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, UPS എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് 230 ആയിട്ട് തന്നെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. So that is another advantage of using UPS. Okay, first one is whenever there is a power outage, it will supply power, and also it will do the voltage regulation so that the output voltage is always constant. There is one more advantage by using a UPS, that is
they are also excellent in terms of suppressing incoming line transient and harmonic disturbance. ഓക്കെ, എന്താണ് ഈ ലൈൻ ട്രാൻസിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന എ സി ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇത് കറക്റ്റ് ഏതാണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം സംടൈംസ് ചിലപ്പോൾ ചില നേരത്തൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിലെ മോട്ടർ ഓണാക്കി, നമുക്കത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, മോട്ടറൊക്കെ ഓണാക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പം പഴയ ഇൻകാൻഡസെൻ്റ് ലാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അറിയാം, അത് പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞു കൂടി വരും. ഇപ്പോഴത്തെ LED ബൾബിനും ചിലതിനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്, പക്ഷേ അതൊക്കെ ചെറിയ വോൾട്ടേജിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട്, ചെറിയ പവറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് തിരിയാനാവില്ല. പഴയ ലാമ്പൊക്കെ യൂസ് ചെയ്താൽ അറിയാം, പെട്ടെന്ന് അതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നസ് കുറഞ്ഞ് പിന്നീട് നോർമൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരും. സഡൻലി മോട്ടർ ഓൺ ആവുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ പവർ ഈ മോട്ടറിലേക്കൊക്കെ പോകും. ഫോർ എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ് അല്ല മില്ലി സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർവെല്ലിലേക്ക് പോകും, പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടി വരും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് എക്സാക്ട്ലി സൈൻ വേവ് പോലെ ആയിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസിയൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും, ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തണ്ടർ, വോൾട്ടേജ് വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയാണ് പല എക്യുപ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഡാമേജ് ആയി പോകുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ട്രാൻസിയൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഇത് നമ്മുടെ ലൈനിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ സപ്രസ് ചെയ്യുക, അതിനെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുക. സോ ആക്ച്വലി because of this UPS, or if you use UPS, you have three advantages. That one is it provides power when there is a power outage, and the second one is it regulates the voltage. That means you will be getting constant voltage. And the third one is it also suppresses line transient, and it also avoids harmonic disturbance. ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷനൊക്കെ ഇത് മാറ്റി. എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്കെ നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട്. UPS എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഔട്ടേജ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രം പവർ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജസ്, or will be having different advantages if we use that. So directly we will go to the block diagram of UPS. What are the components are there inside a UPS? ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻവെർട്ടർ, നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും വീടുകളിൽ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടോ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെർട്ടർ ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം, അതാണ് ആക്ച്വലി UPS എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം, അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? സോ what it is there, like whatever available at line voltage, that is available at line, that is 230 volt 50 hertz, will be connected to a rectifier first. So we have an AC input, line voltage, okay, 230 voltage we have, അതാണ് നമ്മൾ മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി AC. AC നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കാരണം അതിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് AC നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും, ഫസ്റ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദ റെക്ടിഫയർ, യു വിൽ കണക്ട് ഇറ്റ് ടു എ റെക്ടിഫയർ ഫസ്റ്റ്. സോ ദാറ്റ് റെക്ടിഫയർ വിൽ കൺവേർട്ട് ദിസ് AC ടു DC, അല്ലേ? ഓക്കെ, അതിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടി ഉണ്ടാവും, കാരണം എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം, കാരണം പൾസേറ്റിംഗ് DC ഒന്നുമല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽറ്ററും കൂടി ഉണ്ടാവണം. ആ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്കിനെയാണ് അതിനെ കാണിച്ചത്. സോ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ പ്യുവർ DC അറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. So now it is a DC voltage, so we can store it into the battery. So battery bank is there. It will be a combination of multiple batteries, അല്ലേ? ചിലപ്പം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ വീടുകളിൽ ലൈറ്റിന് മാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു ബാറ്ററി മതി. നമുക്ക് എല്ലാ ലോഡിനും, വീട്ടിലുള്ള ഫ്രിഡ്ജ്, എന്താ പറയുക, അയൺ ബോക്സ്, എല്ലാ ലോഡിനും, ഫാൻ, എല്ലാ ലോഡിനും കണക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, മൾട്ടിപ്പിൾ ബാറ്ററി കാണും. അപ്പോൾ അതിനാണ് ബാറ്ററി ബാങ്ക്സ് എന്ന് പറയാം. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എത്രയാണ് വോൾട്ടേജ് വേണ്ടത്, അത്രത്തോളം കറണ്ട് വേണം, അതിനനുസരിച്ച് സീരീസും പാരലലുമായിട്ട് നമുക്കത് അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററി എന്ന് പറയുമ്പോൾ, പവർ ഉള്ള സമയത്ത് ഈ ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണം. നമുക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബൈ ഡയറക്ഷനിലാണ്, അല്ലേ? കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യണം. വെൻ ദർ ഇസ് എ പവർ ഔട്ടേജ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സപ്ലൈ എനർജി.
ഓക്കെ, ആ ബാറ്ററി എന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? ഇൻവെർട്ടർ. സോ inverter input is DC voltage from the battery. So what inverter will do? So it will convert into AC. Again back to AC, and then you have filter, like it will eliminate harmonics, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒഴിവാക്കും. അതേപോലെ ഡിസ്റ്റർബൻസിനെ ഒഴിവാക്കും. അതേപോലെ അതിലുള്ള ട്രാൻസിയൻസിനെ ഒഴിവാക്കും. ആൻഡ് നൗ വി ഹാവ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ്. ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അങ്ങനെയുള്ള ലോഡുകളാണ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈവൻ നമ്മുടെ ഹോമിലുള്ളത് അല്ലെ വീടുകളിലുള്ളത് ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡാണ്. കാരണം ഇരുട്ടുള്ള സമയത്ത് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ആ സമയത്ത് പവർ നമുക്ക് കിട്ടണം. സോ this is the overall block diagram of a UPS. So what are the circuits available inside a UPS? We can tell rectifier. So rectifier, what is the purpose of rectifier in UPS? It will convert line voltage to DC, AC voltage in the line to DC voltage, so that we can store the DC voltage into a battery bank. So what is the purpose of battery bank? Battery bank will store the energy in the battery. And then we have inverter. So inverter will convert the voltage, DC voltage, back to AC. And then we have filter. Normally inductor, the combination of inductor and capacitors are used as filters, AC filters. So it will convert this AC into pure AC form. Then we have load. Okay, load എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി UPSന്റെ ഒരു പാർട്ടല്ല അല്ലേ? ശരിക്കും നമുക്ക് ഇതുവരെയാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും പോർഷൻസ് ആണ് എന്താ പറയുക നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് UPS ആണ്. ബാക്കി ക്രിട്ടിക്കൽ ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോഡാണ്. ഓക്കെ, മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ് ആവാം, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ കമ്പ്യൂട്ടർ, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ ബൾബ് ഓർ ഫാൻ എക്സെട്ര. ഓക്കെ, നൗ we will read this one. A rectifier is used for converting single phase or three phase input to DC, which supplies the power to the inverter as well as to the battery bank to keep it charged. Okay, ഈ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് DC എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെർട്ടറിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, ബാറ്ററി ബാക്കപ്പിലേക്കും പോകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതെന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ അടുത്തത് ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം വരുമ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരും. In normal modes of operation, power to the inverter is provided by the rectifier. Okay, ആ ഒരു പോയിന്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. Okay, when in case of line outages, power comes from the battery backup or battery bank. Inverter produces either a single phase or three phase sinusoidal waveform depending on the UPS. Okay, നമുക്ക് UPSന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ ഫേസ് ആവാം, ത്രീ ഫേസ് ആവാം. The output voltage of the inverter is filtered prior to being applied for the load. ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So that is what we were discussing. Okay, that is about complete block diagram. Now we will go deep into the each block diagram or each block. The first one is rectifier. Rectifier എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. There are different types of arrangement. Okay, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഈ റെക്ടിഫയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ്. ഫസ്റ്റ് സർക്യൂട്ട് ഈസ്, okay, first we will look into this circuit. So what they are doing is, they are, with the help of transformer, they are stepping down the voltage, and with the help of a rectifier they are converting it to DC. Then we have DC to DC converter. ഓക്കെ, അത് ഏതാണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് വരണം. സോ വി നീഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇവിടെ DC to DC കൺവെർട്ടർ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ rectifier consists of a transformer, rectifier circuit, and a DC to DC converter. So that is one kind of arrangement for converting AC to DC. And now look at this. This is different arrangement. That is like, initially they are, without using transformer, they are converting it to DC. അല്ലെ, ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ ഡയറക്റ്റായി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിനെ DC ആക്കി മാറ്റുന്നു. Then after that we are using a DC to DC converter with high frequency isolation transformer to convert it to AC.
converted to DC to DC കൺവേർട്ടറിൽ വിത്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ അല്ലേ. അതായത് ഇവിടെയുള്ള DC-നെ DC ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ബട്ട് ദർ വി ആർ യൂസിങ് എ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോമർ. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം ലോ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ ലോസസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലോസസ് കുറവാണ്. അല്ലെ, ഐസൊലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ യൂസ് ചെയ്യുക. ഹാഫ് ബ്രിഡ്ജ്, ഫുൾ ബ്രിഡ്ജ്, അല്ലെങ്കിൽ പുഷ് പുള്ള്, ഫോർവേഡ് കൺവേർട്ടർ, ഫ്ലൈ ബാക്ക് കൺവേർട്ടർ, ഏതെങ്കിലും അറേഞ്ച്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഈസ്, കാരണം ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ്, ഇപ്പം 12 വോൾട്ടിന്റെ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. മാക്സിമം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് 13.6 അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആണ്. അതെനിക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 1 വോൾട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ 1.2 വോൾട്ടേജ് വേണം. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 12 വോൾട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര അധികം വേണ്ട വരും അല്ലേ. 2 വോൾട്ട് അധികമാണെങ്കിൽ 12 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0.6 വോൾട്ടേജിനടുത്ത് നമുക്ക് 12 ഇൻറ്റു 0.2 2.4 വോൾട്ട് എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കൊടുക്കണം ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പം 12 വോൾട്ട് ചാർജ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ 14.4 വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഏതാണ്ട് റഫ് കാൽക്കുലേഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം. ആ വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി ഡാമേജ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. സോ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റ് വോൾട്ടേജ് എപ്പോഴും ബാറ്ററിക്ക് അക്രോസ് കൊടുക്കണം. സോ വി നീഡ് എ DC to DC കൺവേർട്ടർ ഓർ റെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ. എന്താ പറയുക, ബാറ്ററിക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ തന്നെ വേണം. കാരണം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കണം. ഓക്കെ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും സാഹസങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. DC to DC കൺവേർട്ടറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റെഗുലേറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓർ the output may vary, depends on the load and input, but we need a constant voltage to store the battery. അതിനാണ് നമ്മൾ DC to DC കൺവേർട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. But if you look at the first one, it is different. You have a rectifier and then you have something like this, a transistor rectifier or thyristor rectifier, or we will call it as controlled rectifier. അത് നമ്മൾ പഠിക്കാത്തൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. ഓക്കെ, അത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ തൈറിസ്റ്റർ ട്രിഗർ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് പോണ്ട. അപ്പം നമുക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അത്ര അറിഞ്ഞാൽ മതി. വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെക്കാൻ ഇത് മതി. അപ്പം അത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി കിട്ടും. സോ ദീസ് മെനി അറേഞ്ചസ് വി ഹാവ് ഫോർ റെക്ടിഫയർ സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഡയോഡ് റെക്ടിഫയർ. It is actually DC converter. We will be getting a constant output voltage always across the battery. So that is about the battery. And in the case of battery, we will be using lead acid battery normally. That is, lead acid batteries are commonly used, and this is a normal charging procedure. So during initial time, what we will do, we will be using constant current charging method, and then we will be going for constant voltage charging, and we need to adjust the voltage every time to store this one. So it is our duty to ensure that the voltage across or the battery is always fully charged. അല്ലേ, നമ്മൾ UPS എന്ന് പറയുന്നത് UPSന്റെ ബാറ്ററി എപ്പോഴും ഫുള്ള് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ലോഡ് പോകുന്ന സമയത്ത്. അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഫുൾ ചാർജ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് ഈ ഒരു മോഡിൽ ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ അബൌട്ട് ഇൻവെർട്ടർ. ഓക്കെ, ബാറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഈ 2 പോയിന്റ് ആലോചിച്ചാൽ മതി. ലെഡ് ആസിഡ് ബാറ്ററിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടു കീപ് ദ ബാറ്ററി ഇൻ ഫുള്ളി ചാർജ് കണ്ടീഷൻ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ബാറ്ററിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഓവർ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Okay, we will go for that point also. The battery voltage should not be allowed to fall below a final discharge voltage level, otherwise battery life is shortened. ബാറ്ററിന്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിനിമം വോൾട്ടേജ് ലെവലിൽ താഴെ പോകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാർജിങ് ആൻഡ് ഡിസ്ചാർജിങ് സൈക്കിൾ ഇടയ്ക്ക് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് കൂടുകയുള്ളൂ. അതായത് അത് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടും ഇരിക്കണം. എപ്പോഴും ഫുള്ളി ചാർജ് ആയിരുന്നാലും അതിലെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ ബാറ്ററി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും. നിങ്ങൾ ലൈഫ് കൂടണമെങ്കിൽ
So if you charge it fully, then allow it to discharge to some 10%. Then again you start charge to 100%. If you use like that, the life of the battery will be okay. It will be fine. You can use for 3-4 years. If you charge every time, or if your charging percentage is always comes less than 20 or 10, the life of the battery will be shortened. ഓക്കെ, അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഫുൾ സൈക്കിൾ, അതായത് ഒരു മിനിമം വോൾട്ടേജ് താഴാതെ അതേപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ടു മിനിമം ലെവലിൽ ആ വോൾട്ടേജ് ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ലൈഫ് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And battery is always the rating of battery is expressed in ampere hours. That is, you can, if you note the battery AH എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആംബിയർ അവർ ആണ് അതിൻ്റെ മീനിങ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പഠിച്ചതാണ്, ബേസിക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. And now we'll discuss about inverter. So inverter can be single phase or three phase. So this is single phase inverter. So they are using switched mode inverter, like half bridge, full bridge, push pull inverter. And here it is a three phase inverter. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. 3 phase ആയിരിക്കും, 3 ലൈൻ ഉണ്ടാവും, ന്യൂട്രൽ ഉണ്ടാവും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് റെസൊണന്റ് DC to AC കൺവെർട്ടർ, ഇസ് അനദർ കൈൻഡ് ഓഫ് DC to DC കൺവെർട്ടർ. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. ആൻഡ് ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒരിപ്പം ബ്ലോക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരിക്കും, എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ UPS. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഓരോ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലോഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക? UPSന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ചിലപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ പിൻസ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോക്സിൽ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് PC, ഫസ്റ്റ് ലോഡ് ഈസ് മോണിറ്റർ, സെക്കൻഡ് ലോഡ് ഈസ് CPU, and if you have any speaker or something, that you can be used as another load. So from the UPS you will be getting a single output, so from there you can divide it to multiple connections. So that is about this one. Okay, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇത്ര മതി. Okay, in today's class we were discussing about push-pull inverter and basic block diagram of UPS. Okay, ആരാ പറഞ്ഞു തരുക? അശ്വിൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റും ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ്? അശ്വിൻ രാജ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫായിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ, എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ആദ്യത്തെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആകുമ്പോൾ ഓക്കെ, ഇനിഷ്യലി ഞാൻ ഇത് പ്ലസ് ആയി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു കേട്ടോ. ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ സെൻട്രൽ ടാപ്പ് 12 വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 12 വോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇത് സർക്യൂട്ടിൽ വന്നു പോയതാണ്. പോസിറ്റീവ് സപ്ലൈ ഏത് വോൾട്ടേജും കൊടുക്കാം, 12 വോൾട്ട് തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ഓഫ് DC സപ്ലൈ ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു സെൻട്രൽ ടാപ്പ്, അല്ലേ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ, പോസിറ്റീവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ആദ്യത്തെ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ മുകളിൽ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും. ഓക്കെ, വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഇൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട്. പിന്നീടോ അത് ഏത് ഇന്റർവെല്ലിനാ വരിക? അത് 0 to T/2. T/2 ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും? ആദ്യത്തെ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആവും. ഫസ്റ്റ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കി സെക്കൻഡ് സ്വിച്ച് ഓൺ ആവും. അപ്പോൾ എന്ത് നമുക്ക് കിട്ടും? ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപർണ. ഹലോ. ഓക്കെ,
എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി, എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു യു പി എസിലുള്ളത്? റെക്ടിഫയർ, ഇൻവേർട്ടർ, ഫിൽട്ടർ, കഴിഞ്ഞ ബാറ്ററി ബാങ്ക്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അതും കൂടെ വേണം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്ന് ക്ലാസ് ഇത്ര മതി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്ന് എക്സാമുള്ള കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, എക്സാം കറക്റ്റ് ടൈമിൽ വരിക, കറക്റ്റ് ടൈമിൽ